عرشك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بحجج يا رسول الله سلام سلام عليك الله 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 يا ربي عجاني ودرج عطفة يدي رتل علي الله 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 يا ويل الجود والكرم فجزاك الله خير جزاء الله يا منير الكون بالبلد كل يوم تجي نرتجي فرجا ربي عجل بك بفرج يا رسول الله سلام سلام عليك الله 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 يا ربي عشاني ودرج عطفة يدي رسالة علي الله الله يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركته آمين آمين واهدنا الحسنى بحرمته وأمسنا في طريقته آمين آمين ومعافاته من الفتن يا رسول الله سلام سلام عليك الله الله يا ربي عجاني ودرج عطفة يدي رتل علي الله 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 يا أهيل الجود والكرم رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام يا شفع لنا
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم كلا زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون يمكن زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون كل رجعنا بكل خير وسامع الفتح والأصول كل رجعنا بكل خير وسامع الفرح والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا حبيبنا شيخ أحمد شاديني يا شيخنا خالق الأنام يا حبيبنا شيخ أحمد شاديني يا شيخنا خالق الأنام يا ربنا اغفر ذنوبنا يا ربنا يا الله يا جواد يا حبيبنا شيخ أحمد شاديلي يا شيخنا خالق الأنام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراء الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل دراية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك
سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركة وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة أن تفتح لنا كل خير وتجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، إنك ولي كل خير ودافع كل بؤس وضير. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وعانهم عليه، ووفقنا للخير وعينا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله. Para hadirin rahimakumullah,
perkenankanlah kami sampaikan acara pada malam hari ini setelah kita baca sholawat bersama. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Negeri Malang. Sambutan kedua akan dihaturkan oleh Khadimu Hadal Majlis. Kemudian acara yang ketiga adalah Mau'idhah Hasanah yang akan dihaturkan oleh Al-Mukarram Syekh Khadratul Mukarram Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK PBNU. Yang kelima adalah penutup doa. Kita melangkah pada acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Ustadz Rahmat. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal walakin la tash'urun. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص
وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Rahmat. Acara yang ketiga kita dengarkan bersama adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Negeri Malang yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Suparno. Kepadanya dipersilahkan. Yang kita muliakan, kita hormati Syekh Romo Kiai Abdurrahim Sajili, Habib Abdurrahman bin Hasyim Barokah, bin Hasyim Barokbah, yang kita muliakan, yang sekarang sudah guntur, Syekh Romo Kiai Basori Alwi, Bapak Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, para habaib, para kiai, para alim ulama, para anggota majelis
Taklim Riyadul Jannah Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita senantiasa menambah puja-puji syukur kita ke hadirat ilahi Rabbi yang pada malam ini memberikan keringanan langkah kita, kelonggaran hati kita untuk menghadiri majelis taklim Riyadul Jannah yang dilaksanakan di kampus Universitas Negeri Malang, kampus tertua di Malang Raya. Universitas Negeri Malang sudah berusia 58 tahun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama Universitas Negeri Malang, atas nama Sivitas Universitas Negeri Malang, saya selaku rektor dan pribadi merasa mendapatkan kehormatan atas kehadiran Majelis Taklim Riyadul Jannah yang melaksanakan kegiatan ritual untuk menunjukkan tanda-tanda keharmonisan kehidupan kampus, kehidupan dalam berbagai dimensi, dimensi vertikal, dimensi horizontal, hablum minallah, hablum minannas, kehidupan yang betul-betul memerlukan dan kami perlukan di kampus ini dengan jumlah lebih dari 25.000 mahasiswa, lebih dari 2.000 karyawan. Bagi kami merupakan kehormatan secara khusus karena keyakinan kami kehidupan ini tidak lepas dari pengawalan, dari kehendak, dari takdir, dari ridho rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yakin bahwa kami bukanlah insan-insan yang terlepas dari kehidupan Sang Khalik. Karena itu kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu yang menggelar kegiatan di sini dengan puji-pujian kalimah-kalimah thayyibah, dengan doa, dengan mawidul hasanah, merupakan bagian dari kehidupan kami, yang merupakan bagian dari kehidupan kami, dan itu kami yakini akan mengundang datangnya rahmah, berkah, hidayah, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami sadar benar itu, karena itu pada kesempatan ini izinkanlah atas nama Sivitas Akademika menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, yang sangat tulus kepada hadirin sekalian, khususnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang pada malam ini betul-betul hadir di tengah-tengah kampus Universitas Negeri Malang. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu, anggota majelis, semua pimpinan majelis, anggota majelis taklim Riyadul Jannah betul-betul memberikan
kepada kami keyakinan, kemantapan hati untuk membawa kampus ini ke depan penuh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kemajuannya, demi kemaslahatannya, demi kejayaan, dan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat luas, baik pada level lokal, regional, nasional, dan internasional. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu-Ibu, unsur penasihat Majelis Taklim Riyadul Jannah, unsur pimpinan, para kiai, para habaib, para alim ulama, semua anggota majelis merupakan ibadah yang akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ganjaran sebagai amal soleh. Mudah-mudahan pada saatnya kita mendapatkan berkah dari semua ini dan amal Bapak Ibu berdampak positif bagi Universitas Negeri Malang dan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selaku Rektor, saya menyatakan bahwa bukan sekedar tuan rumah, tetapi kami sekali lagi mendapatkan kehormatan atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di kampus ini. Betul-betul kami merasa mendapatkan perhatian, dan itu betul-betul kami yakini berdampak pada keyakinan kami, kemantapan hati kami, keteguhan kami di dalam membawa kampus ini ke depan, sehingga mendapatkan kemajuan yang berarti kejayaan atas kehendak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jika ada kurangnya atas nama universitas di dalam menyelenggarakan acara ini, kami mohon maaf, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi pada saatnya ketika kita menjadi bagian integral dari kehidupan di kampus Universitas Negeri Malang ini. Terima kasih, demikian. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Bapak Rektor telah kita dengarkan bersama. Semoga cita dan harapan khususnya Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang dan cita-cita kita semua Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah diridhoi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan dihaturkan oleh Khadimul Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah oleh Khadratus Syekh Romo Kiai Haji Abdurrahim Sazili. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqillah ma daqat ila farrajahullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب ساداتنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. قولوا جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, hadratil muhtaramin,
segenap para habaib, wabil khusus Al-Habib Fakhir As-Segaf dan Al-Habib Abdullah Maulad Dawilah, dan juga Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barokbah, dan seluruh para habaib yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu karena banyaknya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau-beliau, dan juga kepada para alim, para ulama, para masyayikh, para sepuh binti sepuh yang telah hadir. Panjenenganipun Hadratus Syekh Romo Ki Haji Basori Alwi yang tadi telah memberi sambutan kepada kita semuanya, dan juga tamu kita yang jauh dari kota Jakarta, insya Allah yang akan memberi mau'idhah hasanah di hadapan kita semuanya, yaitu Al-Mukarram Ada ilallah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Mudah-mudahan di dalam dakwah beliau senantiasa diberi jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah untuk mengajak kita semuanya ke jalan Allah dan ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ke jalan para ulama salafun as-salihun, amin. Dan juga kepada sahibul hajah, Rektor Universitas Negeri Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Sumarno, yang telah menyediakan kita semuanya di tempat yang kita yakini tempat ini insya Allah penuh berkah, penuh rahmat, penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita berkumpul di tempat ini tidak ada lain kita berzikir kepada Allah dan berzikir menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mendengarkan majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan kumpul kita semuanya di tempat yang penuh barokah ini, kita nantinya tidak bangkit dari tempat ini qumu maghfuran lakum. Sebelum kita berdiri, kita semuanya telah diampun dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak kami lupakan ada tamu kita dari Malaysia, rombongan dari Malaysia, untuk memang sengaja beliau ingin hadir di majlis maulid wa ta'lim Riyadhul Jannah. Mudah-mudahan kedatangan beliau rombongan dari Malaysia ingin hadir di majlis Riyadhul Jannah ini akan membawa suatu keberkahan nantinya. Dengan pulang dari majlis ini insya Allah akan bisa menyebar luaskan di Malaysia insya Allah. Dan juga kepada para pemirsa baik dari Matuf TV maupun dari streaming, hanya menyaksikan dengan kumpul kita di majlis yang penuh barokah ini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir di majlis ini, semuanya kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberi keberkahan di dalam umurnya, keberkahan di dalam rezekinya, keberkahan di dalam keluarganya, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah majlis maulid wa ta'lim Riyadhul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya tahu dan saya membermaklum dan mengerti bahwa panjenengan semuanya berjam-jam duduk sepertinya sudah kecapean. Mulai tadi saya lihat mulai jam 6 setelah ba'dal maghrib sudah berkumpul. Sampai saat ini berapa jam kita berkumpul? Hampir saat ini jam 12 kurang 25 menit. Berapa jam panjenengan duduk? Hampir 6 jam, nanti ditambahi oleh majelis taklim sampai jam 2. Sanggup panjenengan? Apapun yang kita korbankan, apapun yang kita lakukan, walaupun kita duduk berjam-jam, bersusah payah kita, pikirannya, hatinya, bukan pikiran dan hatinya sampai perutnya, ya, susah payah menahan lapar dan kehausan. Ini semuanya tidak menjadi penghalang kita semuanya demi cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya yakin jamaah Riyadhul Jannah sudah biasa betah melek, betah luwe, betah duduk, betah zikir, betah solawat, betah mendengarkan ilmu. Ini sebagai modal jamaah Riyadhul Jannah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tidak sebanding kalau kita dengan melihat daripada perjuangan Rasulullah SAW dibandingkan susah payah kita, tidak ada apa-apanya. Kita duduk walaupun sampai semalam suntuk, sampai subuh pun, dibandingkan dengan jasa Rasulullah memikirkan kita semuanya, menanggung kita semuanya, keselamatan dunia sampai akhirat. Sehingga Rasulullah SAW ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, ketika menghadapi sakaratil maut, Rasulullah itu mengeluh para hadirin hadirat. Padahal Rasulullah adalah Habibullah. Rasulullah adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dicabut nyawanya oleh Allah, mengeluh sambat, kesakitan para hadirin. Itu Rasulullah kesakitan. Sehingga meminta kepada malakul maut, malaikat Israel, Rasulullah supaya agak diberi keringanan cara mencabut. Kata malaikat Israel, ini Rasulullah, saya menyabut nyawa panjenengan ini paling ringan. Tidak ada manusia yang paling ringan yang saya cabut nyawanya kecuali panjenengan Rasulullah. Itu Rasulullah masih kesakitan para hadirin. Akhirnya Rasulullah memohon kepada Allah supaya sakitnya seluruh umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, semuanya akan ditanggung oleh Rasulullah SAW. Bagaimana pengorbanan Rasulullah demi kita semuanya? Itu masih di dunia ketika kita mau dicabut nyawanya oleh malakul maut, malaikat Israel. Sakitnya kita, sakitnya umat ditanggung, dibebankan semuanya
kepada Rasulullah SAW. Apalagi nanti di hari kiamat ketika kita melewati as-sirat, melewati jembatan Siratal Mustaqim, Rasulullah menunggu jangan sampai umatnya tergelincir ke dalam neraka jahanam. A'udzubillah min dzalik. Kita diselamatkan, diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Maka sepantasnya kita semuanya sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengidolakan beliau, mencintai beliau lebih dari segala-galanya. Walaupun kita duduk berjam-jam tidak ada apa-apa demi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu ketika pembacaan maulid, ketika kita berzikir kepada Allah, mendengarkan ilmu, mohon sekali lagi yang tenang, yang khusyuk, yang tumakninah, karena kita duduk di majlisnya Rasulullah SAW. Kita bayangkan ketika kita berzikir dan bersolawat, kita bayangkan bahwa Rasulullah hadir di tengah-tengah majlis kita, semuanya berhadirin. Apa yang kita mohonkan kepada Rasulullah? Nartaji minkas syafa'ah, nartaji minkas syafa'ah, nartaji minkas syafa'ah. Kami semuanya yang hadir di majlis yang mulia ini, tidak ada lain harapan kami semuanya, berilah syafaatmu wahai Rasulullah, berilah syafaatmu wahai Rasulullah, berilah syafaatmu wahai Rasulullah. Mari kita manfaatkan majlis yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan taubat kita semuanya diterima oleh Allah, dan dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah min jami'il ma'asi wadh-dhunub kabiriha wa saghiriha. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Allahumma syafi'u fina bijahi 'indak. Allahumma syafi'u fina bijahi 'indak. Allahumma syafi'u fina bijahi 'indak. Rasulullah ishfa'na fi taubatina 'indallah. Ya Rasulullah ishfa'lana fi taubatina 'indallah. Ya Rasulullah ishfa'lana fi taubatina 'indallah. Allahumma syafi'na fina syafa'atan. Allahumma syafi'u fina syafa'atan. Allahumma syafi'una fina syafa'atan. Bi barakatil karamati sahibil maulid Habib Ali bin Muhammad bin Nusul Habsyi radhiyallahu anhu bi sirri wa asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga taubat kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa kita pada malam hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang menjadi keinginan kita, hajat kita di malam hari ini, mudah-mudahan kesemuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya hajat daripada sahibul hajah Bapak Profesor Dr. Haji Suparno, apa yang menjadi keinginannya untuk memajukan kampus ini, mudah-mudahan akan diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh mahasiswa, mahasiswinya semuanya mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak keluar dari kampus ini kecuali mengeluarkan daripada orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang taat-taat, orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.
kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqulu lakum syukran jazilah. Demikian para hadirin, sebuah sambutan yang tak henti-hentinya ulama kita, kiai kita, guru kita selalu mengajak kita terus mendekat kepada Allah dan Rasulullah, mengorbankan apa yang kita miliki untuk memperjuangkan agama Islam di bumi pertiwi Indonesia ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita dengarkan bersama Mau'idah Hasanah yang akan dihaturkan oleh Khatatus Syekh Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Beliau adalah salah seorang pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya cinta Rasulillah. Semuanya cinta Rasulillah. Biasanya kalau cinta itu semakin malam semakin asyik, semakin semangat. Tapi mengapa ini semakin malam semakin membleh? Sekali lagi, kalau cinta kepada Rasulullah, amin. Kalau cinta kepada Allah, jawab salamnya yang semangat. Ya Pak ya. Ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagus. Sekali lagi, Allahul witru yuhibbul witro. Allah itu ganjil, cinta akan sesuatu yang ganjil. Kita ganjili salam kita agar majlis ini dicintai Allah dan semua yang hadir dicatat oleh para malaikat sebagai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikra akbar wasail ila ma'rifatillah khaliqil basar, haitsu annahu yaqulu fi kitabihil karim fi suratil ankabut wala dzikrullahi akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa sahabatihi al-akhyar wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil la mafar illa bi rahmatillahi khaliqil bashar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil ghaffar. Al-qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai guru kita, murabbi ruhina, orang tua kita, imam Majlis Ta'lim wa Maulidir Rasul Riyadil Jannah,
sahibil fadilati wal karamah Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barabah, sahibil fadilati wal karamah, guru kita yang kita muliakan dan kita cintai, sahibil fadilati wal karamah Asy-Syaikh Kiai Haji Abdul Rahim Syadzili. Mudah-mudahan duet pasangan beliau ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Duet yang luar biasa. Duet yang satu Ar-Rahman, yang satu Ar-Rahim. Ini duet yang saya yakin adalah atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita cintai Sohibul Hajah, Rektor Universitas Negeri Malang, universitas tertua di Malang ini. Saudara kami yang kami cintai, Bapak Profesor Dr. Haji Suparno. Mudah-mudahan jadi langganan majelis zikir ini. Tidak hanya sekali tapi terus menerus, sehingga disebut sebagai kampus zikir. Dan kalau menjadi kampus zikir, insya Allah lulusan-lulusan Malang kalau jadi pemimpin tidak ada yang korupsi nanti. Amin ya Rabbal. Para habaib yang kita hormati, min dzurriyyatin Nabi, sahibil fadilati wal karamah, Al-Habib Fakhir As-Segaf, matta'anallahu bituli hayati fid dharaini amin. Al-Habib Abdullah Maulad Dawilah, matta'anallahu bituli hayati fid dharaini amin. Hadratil habaib al-muhtaramin, hadratil ulama yang kami taati, seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Malang, hadirin dan hadirat, pecinta Rasulullah yang insya Allah dicintai Allah dan dicintai baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian ratus tahun yang lalu Imam Jalaluddin As-Suyuti mendengar ada ulama-ulama Arab, ulama-ulama Saudi, mereka mengatakan bahwa menyelenggarakan peringatan Maulid itu musyrik, itu haram. Mengapa? Karena dengan Maulid itu berarti menyekutukan Muhammad dengan Allah. Mendengar itu spontan Imam Jalaluddin As-Suyuti mengadakan penelitian di berbagai negara. Sekian ribu orang yang menyelenggarakan peringatan Maulid yang telah diteliti oleh Jalaluddin As-Suyuti, la ahad minhum, tidak satupun di antara mereka yang niatnya menyekutukan Rasul kepada Allah. Semuanya itu niatnya adalah dalam rangka ingin mengekspresikan rasa cinta kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti anak-anak muda yang sedang jatuh cinta menyerahkan sekuntum bunga mawar merah kepada sang kekasih sambil mengatakan I love you darling. Itulah kira-kira. Maka kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti mengarang sebuah kitab yang maudhu'nya Husnul Maqsud fi Haflatil Maulud. Di dalam kitab dijelaskan setelah beliau teliti sekian ribu orang yang bikin maulud, maka dinyatakan bukan hanya sekedar tidak haram, bukan hanya sekedar tidak musyrik, bukan hanya sekedar tidak bid'ah sayyi'ah, tetapi justru penyelenggara-penyelenggara maulud adalah orang-orang yang nanti masuk surga bersama baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad.
Berdasarkan sebuah hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi kalau kemudian sekarang ini ada anak-anak muda yang teriak maulud haram, maulud bid'ah, karena Nabi tidak pernah bikin maulud, saya bilang jangan ngomong, baca kitab dulu goblok. Betul? Kalau alasannya bahwa haram maulid karena Nabi tidak pernah bikin maulud, HP Nabi juga tidak pernah pakai HP. Kalau konsisten Anda mestinya jangan pakai HP dong. Dulu waktu Rasulullah tidak pernah ada televisi. Hai yang mengharamkan maulid dengan alasan karena itu tidak pernah dilakukan Nabi, tolong Anda jangan sekali-kali nonton televisi, bid'ah, neraka lo. Bahkan dulu waktu Nabi haji naik onta, tidak naik pesawat terbang. Hai tuan-tuan yang mengatakan bahwa maulid itu haram karena Nabi tidak pernah bikin maulid, tolong kalau haji Anda konsisten, jangan naik pesawat terbang, naik kebo saja biar mati sebelum sampai Mekah. Tidak usah tepuk tangan, sholawat saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sekedar apa yang tidak pernah dikerjakan Nabi sekarang dikerjakan di Masjidil Haram, kita lihat, kita saksikan setiap Jumat azan 2 kali, waktu Rasulullah sekali. Setelah Sayyidina Umar jadi khalifah, orang-orang Badui, orang di kampung-kampung sudah banyak yang masuk Islam. Untuk menunggu mereka, memperingatkan mereka, ditetapkan azan 2 kali. Waktu Rasulullah dulu terawih 8 rakaat. Mengapa umat Islam masih sibuk perang di sana sini? Setelah Sayyidina Umar jadi khalifah, orang-orang takut kalau nggak masuk Islam dipenggal lehernya sama Sayyidina Umar. Pada masuk Islam semuanya, walaupun terpaksa. Yang penting sudah Islam semuanya. Akhirnya terawih menjadi 20 rakaat. Al-Quran itu, mushaf itu dulu waktu Rasulullah tidak ada. Setelah Sayyidina Utsman baru ada mushaf. Itu juga bid'ah. Maka tolong sekali lagi kepada mereka-mereka yang menyampaikan pendapat-pendapatnya, baca kitab dulu. Jangan syukur ngomong. Itu nanti akan membelah umat. Islam tidak melarang kita berselisih. Khilafu ummati rahmah, kata Nabi. Tetapi yang benar. Pada tataran fikih kita biasa khilaf. Tetapi alasannya yang benar, persilahkan. Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ketika di pesantren jangankan masalah fikih, masalah nahwu saja kita sering diajarkan di Mughni Labib itu apa yang tidak boleh di Alfiyah, boleh di Mughni Labib. Apa yang tidak di Jarmakron, boleh di Uqudul Juman. Terbiasa kita dengan khilaf. Asal jangan soal-soal yang berkaitan dengan soal aqidah. Wa fi usulid dini dzal wajhum tana idh fihi taswibun li arbabil bidah. Kalau soal-soal prinsip agama, rukun iman, jangan coba-coba berbeda. Jadi kalau ada di Malang ini, kalau ada di kampus ini Pak Rektor, karena nampaknya banyak Islam-Islam sempalan yang ngaku Islam, tapi sebenarnya di luar garis Islam, itu banyak masuk di kampus-kampus seperti Unis Malang ini. Sudah diem saja, diem aja. Dengerin aja, taltul. Banyak itu. Saya kenal dengan beberapa pejabat, menangis, dia sedih. Mengapa? Karena anaknya ketika masuk di kampus-kampus yang tidak diajarkan agama dengan baik. Karena terus terang saja saya sedih melihat Indonesia ini, saudara. Mengapa? Negara yang katanya ketuhanan yang Maha Esa, sampai hari ini pelajaran agama cuma 90 menit dalam seminggu.
Setahun cuma 3 hari. Makanya pantas kalau anak-anak muda banyak yang nakal, anak-anak remaja banyak yang rusak. Mengapa? Bukan salah mereka, salahnya pemerintah yang belum memberikan welcome kepada pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Itu yang menjadi persoalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sudah bilang sama Menteri Pendidikan, teman-teman saya, sekjennya itu punaan saya, segera ambil sikap. Kalau tidak, mereka yang akan nanggung dosanya nanti ketika anak-anak muda itu rusak. Ini fakta nih saudara, nggak main-main ini, fakta ini. Sudah pelajaran agamanya mereka lemah, sementara di sana sih kita serang habis-habisan. Ngaku Islam, tapi sebenarnya mereka telah keluar dari garis Islam. Tidak khilaf, tapi iftirak. Kalau soal rokaat sholat, soal tahlil, silakanlah, asal alasannya benar. Tetapi kalau soal rukun iman, jangan berbeda. Jika di kampus ini ada yang ngaku Islam, tapi rukun imannya berbeda dengan rukun iman yang ada, jelas faqadir tadda, dia telah keluar dari garis Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Misalnya saja, ngaku Islam, kitabnya bukan Al-Quran, tapi kitab Darmo Gandul. Misalnya, apa ada Pak Kiai? Ada. Wong saya pernah kok menjadi peneliti aliran Islam sempalan itu. Pernah ada, saya punya bukti saya. Ngomong nggak main-main. Ini di universitas, ini bukan di majelis taklim. Ngomong saya nggak main-main, berdasarkan bukti. Ngaku Islam, tapi kitabnya bukan Al-Quran, tadzkiroh. Nabinya bukan Nabi Muhammad, tapi Mirza Ghulam Ahmad. Bukan lahir di Mekah, di India. India itu jual martabak, dul. Nazaruddin itu India itu. Di Jawa Tengah malah perbatasan Brebes, Cirebon itu ada Islam baru. Namanya Islam Jasun, Islam Jawa Sunda. Nabinya namanya Tukimin. Wah, piye le Tukimin jadi nabi lah. Lewat kiai Tukimin ora pantes nabi lah. Yang akan menyampaikan pidato Hadratul Mukarram Kiai Haji Tukimin. Lah. Lah Nabi Tukimin gila. Kalau Nabi Muhammad sholawatnya enak. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Lah Tukimin terus piye jajal? Masa ya Habibi ya Tukimin lah. Di sisi lain, Islam Indonesia ini adalah Islam terbesar di dunia. 6 bulan yang lalu saya ikut rombongan Peace Forward. Apa artinya? Saya juga nggak ngerti. Perdamaian untuk dunia. Utusan Amerika for 3 Abraham religion, 3 agama Abraham, Kristen, Islam dan Yahudi datang ke Indonesia minta kepada presiden agar tokoh-tokoh Islam dan Kristen ikut terlibat dalam diskusi menciptakan perdamaian dunia karena dunia sekarang sedang galau. Islam itu agama yang semua ajarannya sesuai dengan kehidupan kita. Penanggalan Islam. Ini sebentar lagi ada tahun baru Masehi. Kita punya tahun baru sendiri, yaitu tahun baru Hijrah. Ukurannya tidak pakai matahari seperti bulan Masihiyah, tapi pakai rembulan. Mengapa? Kalau dulu pakai matahari bulan Masihiyah, kalau Islam datang kemudian pakai rembulan. Mengapa? Karena watak kehidupan manusia ini fluktuatif. Tidak seperti matahari yang konstan tetap terus. Kalau rembulan itu fluktuatif, itulah kehidupan manusia. Mulai bulan kecil tanggal 1, 15 purnama, 30 habis.
Itulah kehidupan manusia. Kita lahir dulu kecil, miskin dan papa. Tidak ada orang yang lahir langsung gede. Kita nggak punya apa-apa. Kumis saja waktu lahir kita nggak punya. Nah kalau kita lahir punya kumis, lahir geli banget ibunya. Masuk lahir kumisan. Perocot. Bayinya beringosen. Iya kan? Makanya ketika terjadi perubahan. Kalau bulan Masekiah dulu ukurannya pakai matahari. Datang Islam pakai bulan. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Sepi. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Terpaksa. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Terhadap perubahan ini ya Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mereka maka orang-orang Arab akan bertanya kepada engkau, mengapa kok penanggalan Islam berubah? Tidak pakai matahari tapi pakai rembulan. Makanya namanya bulan. Bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Ruwah, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, semuanya bulan karena ditandai rembulan. Kalau Januari sampai Desember itu ditandai matahari, bukan ditandai rembulan. Makanya mestinya namanya bukan bulan, mestinya namanya buhari. Wala dzikrullahi akbar. Karena itu lihat mimbar yang terhormat ini, supaya ada asarnya, supaya pengaruhnya lebih besar. Pesan yang kedua, kalau tadi pesan yang pertama berkaitan dengan bertempat ini di tempat universitas, mudah-mudahan pemirsa Batu TV, pemirsa internet dan jaringan-jaringan elektronik yang lain, kalau ada wartawan, mudah-mudahan disebutkan dan dengar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan mudah-mudahan melalui takbir ini pemerintah segera memberikan tambahan pelajaran agama untuk pendidikan di Indonesia ini. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, yang pertama itu. Yang kedua, mari sholawat kita jadikan sebagai kebutuhan hidup kita. Karena itulah sebenarnya khilqah kita ini. Dan sholawat yang terbaik bukan sholawat yang paling panjang, tapi sholawat yang paling pendek. Sholawat Jibril namanya, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat yang paling pendek, jangan dipendekin lagi. Solmat jangan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya pernah menerima keterangan dari Kiai Makhrus Kiai bahwa para aulia itu rata-rata auratnya sallallahu ala Muhammad. Semua kali. Sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bukan hanya itu saja, tetapi juga dalam rangka membentengi Islam Indonesia. Membentengi Islam Indonesia. Dan insya Allah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Termasuk benteng Islam di Indonesia lah majlis-majlis zikir seperti Riyadul Jannah. Ini benteng Islam di Indonesia nanti. Amin ya Rabbal. Karena itu pesan saya. Yang ketiga, tolong saudara kita. Saya tanya, apakah saudara mencintai Islam? Apakah kita mencintai Islam? Kalau mencintai Islam, maka di saat orang menyerang kita, di saat orang membonsai kita, harus kita bentengi agama kita. Dan benteng yang paling baik dan paling afdol adalah majlis zikir. Wala zikrullahi akbar. Majlis ini. Bagaimana dulu Wali Songo ketika datang ke Indonesia, Pak? Tidak ada tindakan anarkisme. Ketika orang-orang Jawa
merasa ketakutan kalau hari ketiga, keempat, hari ke-7, ke-40 ada orang meninggal. Mereka takut kalau rohnya kembali ke rumah, takut kesurupan. Datang Mbah Wali Songo, supaya tidak kesurupan saya punya jimat namanya jimat Kalimosodo. Sebenarnya jimat kalimah syahadat. Mbah Wali Songo tahu kalau orang Jawa bilang syahadat itu berat karena terlalu banyak makan tempe gembos. Akhirnya jimat Kalimosodo. Suruh baca asyhadu alla ilaha illallah, yang keluar satu lalala. Ya sudah, asyhadunya dibuang, tinggal la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Mereka diajak baca kalimat thayyibah ini. Diajak tahlilan, belum Islam sudah tahlilan. Mengapa? Takut kalau mereka kesurupan. Mereka melek sampai malam minum minuman arak, minum minuman tua. Mengapa? Mereka punya keyakinan rohnya itu baru akan kembali ke kuburan kalau matahari sudah terbit. Karena itu kemudian mereka minum minuman tua. Kata Mbah Wali Songo, jangan minum minuman arak, jangan mabuk. Itu merusak organ tubuh kita yang paling berharga. Hilang kemanusiaan kita gara-gara minum itu. Tinggalkan itu. Nah terus nopo? Ini ada Syekh Abu Hasan Asyadzili. Jadi munasabahnya Ki Abdul Rahim Syadzili. Syekh Abu Hasan Asyadzili. Biasanya beliau itu zikir satu malam suntuk minimal 2/3 malam. Suatu saat diuji oleh Allah, baru baca Asmaul Husna belum selesai sudah tertidur. Dipaksa tertidur lagi. Sedih beliau, ya Allah. Apakah engkau sudah tidak mau lagi mendengar suaraku menyebut asmamu? Apa kesalahanku ya Allah? Di tengah-tengah jeritan itu datang guru beliau. Supaya ada jawaban, kau baca sholawat yang keluar dari lidah baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sholawat yang bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Kau baca itu banyak-banyak supaya nanti kau tidur mimpi ketemu Nabi sehingga kau akan mendapatkan jalan keluar. Dan orang kalau mimpi ketemu Nabi pasti ketemu Rasulullah. Mengapa? La akad yatasakhasu bisaksiyatin Nabi. Sebab Nabi tidak ada orang yang bisa menyerupai Rasul. Jin yang pertama Abul Jan itu baru punya kerentek hatinya pengen menyerupai Nabi, terbakar Pak. Karena itu kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, betul-betul panjenengan ketemu baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan untuk itu sering membaca sholawat yang keluar dari lidah Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Dibaca malam ketiga betul beliau mimpi ketemu Rasul. Dirangkul sama Nabi, kau tidak usah sedih. Gara-gara itu kau sekarang ketemu aku. Dan sekarang saya kasih obat. Ini obatnya biji-bijian. Saya taruh di sebelah kananmu, nanti kau campur dengan air. Begitu beliau bangun ternyata betul ada biji-bijian yang sekarang disebut kopi. Makanya orang-orang Maghribi itu kalau minum kopi biasanya hadiah Fatihah untuk Syekh Abu Hasan Asyadzili. Dan orang Afrika, orang Arab kalau minum kopi masih sedikit. Karena apa? Itu obat. Minimal obat ngantuk. Jadi Pak Rektor kalau ngaji malam-malam begini mesti ada kopinya mesti. Mestinya, tapi nggak apa-apa di kampus nggak ada yang masak. Bukan saya minta, enggak. Mestinya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi kopi itu obat. Asal jangan dipasang gula. Obat. Saya baca kitab. Menteri Agama sampai sekarang kalau minum kopi tidak pakai gula. Yang menyebabkan penyakit karena ada gulanya itu. Dan kebanyakan. Makanya dulu ada tak gendong kemana-mana. Itu minum kopi 6 gelas. Langsung innalillahi. Jadi kopi itu obat, saudara. Itu dari Syekh Abu Hasan Asyadzili. Nah, lewat mimbar yang terhormat ini,
sekali lagi. Pesan yang kedua, jadikan ini lebih besar lagi. Kalau perlu, kalau hari ini jadikan Malang bersalawat, tahun depan Jawa Timur bersalawat, dan Riyadul Jannah 2-3 tahun yang akan datang jadikan Indonesia bersalawat. Amin. Ya Rabbal, sanggup, sanggup. Insya Allah. Pokoknya pasangan Habib Abdurrahman dan Kirain pasangan ideal. Dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Maka itu mari sekarang selain majelis zikir yang seperti ini, kita biasakan membaca Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menurut Sayyid Abdullah bin Abi Al-Haddad, beliau menyatakan, Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimah. Kepaksa. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Asluha sabitu wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla khin. La ilaha illallah. Mari. Muhammadur Rasulullah. Itu oleh Allah disusun 24 huruf. Maksudnya apa? Menawi panjenengan baca sehari sekali saja 24 jam, dosa-dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Maka itu malam ini saya akan titipkan 2 wiridan ini. Sallallahu ala Muhammad dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad baca 1000 kali dalam sehari semalam. Kredit juga enggak apa-apa. Sekarang musimnya kreditan. Dibaca tiap waktu sholat 200 kali untuk membentengi Indonesia. Jadikan Riyadul Jannah sebagai sumber keberkahan bagi bangsa Indonesia. Amin. Ya Rabbal. Dilengkapi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dibaca 24 kali, maka kata Al-Quran, asluha sabit. Ibarat pohon yang akarnya tertunjam ke bawah. Pohon kalau akarnya tertunjam ke bawah, ditendang angin sekencang apapun dia tidak akan tumbang, dia tidak akan ambruk, paling goyang saja. Pohon kalau ditendang angin, kalau oyotnya kuat, yang goyang bukan yang bawah, tapi yang atas. Orang kalau zikir juga selalu goyang, yang goyang bukan bawah, tapi yang atas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang atas. Gak ada zikir goyang bawah, gak ada. Wa far'uha fis sama. Anak-anak muda, anak-anak mahasiswa, kalau Anda punya persoalan, punya problem, jangan lari ke diskotik, itu setan. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Keluar diskotik, ribut lagi nanti, nggak akan tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kata Al-Quran, mengapa kasih kata ala? Mestinya ala tatma'innul qulub bidzikrillah. Tapi mengapa bidzikrillah didahulukan? Menurut ilmu ma'ani, wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Seakan Allah ingin memberikan message kepada kita, hai bangsa Indonesia, kalau Anda punya problem, Anda punya masalah, penyelesaiannya bukan mendengarkan musik, bukan minum minuman keras, tapi hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Dan zikir Sayyidul Azkar adalah la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, kalau itu dibaca 24 kali setiap hari semalam,
sama dengan hurufnya. Janji Allah, tu'ti ukulaha kullahin. Hidup kita akan berkah. Amin. Hidup kita akan berkah. Rumah tangga kita akan berkah. Pangkat kita akan berkah. Jodoh kita akan berkah. Anak kita akan berkah. Suami istri akan berkah. Pendeknya apa saja yang dikasih Allah bersama kebaikan Allah subhanahu. Berkah itu khairun ilahiyun tatazayat. Kebaikan Allah yang bertambah-tambah terus. Karena Allah itu mukhalafatul lil khawadis. Maka kebaikan Allah unprediction. Tidak bisa diprediksi dengan otak. Contohnya, kalau rezeki hubungannya dengan manusia, setelah kita cari baru datang rezeki. Kita kerja 1 bulan kemudian baru dapat gaji. Kita nanam padi 4 bulan kemudian baru dapat. Kita transaksi baru dapat untung. Tapi kalau rezeki datang dari Allah, nggak usah kerja dikirim. Contohnya apa? Anak-anak panjenengan yang dititipkan ke perut ibu, perut istri panjenengan. 9 bulan 10 hari sang jabang bayi tidak pernah cari susu keluar. Iya kan? Apa ada bayi keluar sebentar cari bubur? Hidup. Mengapa? Rezekinya dikirim oleh Allah. Bertahan. Lewang jenengan di tempat yang begini saja berjam-jam gak tahan lama kok. Saya sudah tahu yang di tengah sudah pantatnya gini-gini. Sudah istilah pengen pulang aja itu sebenarnya. Itu bayi Pak. 9 bulan 10 hari. Di perut istri panjenengan. Di tempat yang sempit, pengap. Ventilasi gak ada, jendela gak ada. Pintu cuma 1. Kok bisa hidup? Berkah. Maka titipan saya supaya pengajian ada oleh-olehnya. Setelah ini nanti kita wiridkan. Amin. Supaya wiridan kita lebih mustajab. Dapat doa dari guru-guru kita. Mujiz-mujiz terdahulu. Saya ijazahkan. Sanggup? Kalau dijazahkan nanti jangan ditinggalkan. Kalau lupa dikodoi nanti. Ya. Enggak banyak kok. Sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Atau 200 kali setiap ba'da sholat. Dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibaca 24 kali. Mari diikuti bersama-sama. Ketika nanti saya bilang saya ijazahkan, semua jawab saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya azam, saya niat mewiridkan sallallahu ala Muhammad 1000 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 kali dalam setiap hari. Ijazah dari mujiz saya, dari mujiz-mujiznya, lillahi ta'ala, saya ijazahkan. Oh, saya ijazahkan lagi. Saya terima kalau saya bilang saya ijazahkan, siapa yang ijazahi saya? Balik lagi, balik. Kalau saya bilang saya ijazahkan, jawab saya terima gitu loh. Saya niat mewiridkan sallallahu ala Muhammad 1000 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 kali setiap hari. Ijazah dari mujiz saya, dari mujiz-mujiznya, lillahi ta'ala, saya ijazahkan. Allahumma taqabbal ijazatina hadhihi waj'al wasilatan liquwwati wa salamati dinina wa barakati ma atallahu ilaina minal umuri dunyatul ukhrawiyah. Allahumma ij'al hadzal multaqa ya Allah, hadzal majlis ya Allah, majlis maulid wa ta'lim riyadil jannah tahta ri'asati Habib Abdurrahman Barabah wa Kiai Haji Abdurrahim Sadali. Ij'al hadza majlis mubarak ila yaumil qiyamah wa majlis litansi intisari dakwah al-islamiyah ala tariqati ahli sunnati wal jamaah fi Indonesia hadza ya Allah wa fi anha'il alam bi syafaati sayyidil anam habibina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alna min ahli husnil khatimah, min ahli husnil khatimah
bibarakati kalimati tauhid la ilaha illallah. Ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Selamat berpisah. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashkurkum syukran jazila ala muhadarah hadhihi lailah. Semoga mau'izah hasanah yang telah disampaikan tadi, pertama menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama, yang kedua memperdalam akidah, keyakinan, keimanan kita kepada Islam, yang ketiga semoga kita menjadi orang yang ahli berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hadirin wal hadirat rahimahumullah, tibalah kita pada acara paling puncak, yaitu doa ihtitam atau doa yang akan diimami oleh Khadatul Syekh Rama Kiai Haji Abdurrahim Sazili. Kepadanya kami haturkan. Sebelum kita membaca doa kunut bagi ikhtitam majlis, perlu saya umumkan safari Majlis Maulid Ta'lim Riyadul Jannah untuk Sabtu malam Ahad yang akan datang, tepatnya tanggal 22 Desember 2012, bertempat di kantor PCNU Kota Batu. Sekali lagi, Sabtu malam Ahad tanggal 22 Desember 2012 yang akan datang, bertempat di kantor PCNU Alun-Alun Kota Batu. Maka kita jadikan alun-alun bersolawat insyaallah, karena Kota Batu adalah kota wisata yang penuh kemaksiatan. Mudah-mudahan akan menjadi kota wisata solawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pengumuman yang kedua, bagi para jamaah Majlis Riyadul Jannah Semalang Raya, baik mulai kordes-kordes dan korwil-korwil yang telah mengadakan kegiatan majlis, ada yang mingguan, ada yang bulanan, dan ada hampir setiap hari ada Majlis Riyadul Jannah Semalang Raya. Mohon nanti pada malam tahun baru 1 Januari, jangan sampai ada malam tahun baru 1 Januari itu malam yang untuk berpoya-poya, bermaksiat, apalagi membunyikan trompet. Hati-hati, haram, tidak boleh. Maka nanti akan jadikan kita malam tahun baru 1 Januari kita adakan lebih meriah daripada malam Ahad ini, yaitu kita besarkan dengan membaca sholawat, membaca maulidun Nabi SAW, yang akan kami tempatkan juga di alun-alun Kota Batu. Sekali lagi, malam tahun baru, malam 1 Januari, bukan kita merayakan malam tahun baru, bukan, sama sekali tidak, tapi kita akan membentengi
daripada anak-anak muda-muda yang biasa berpoya-poya malam tahun baru, kita bentengi dengan bacaan sholawat sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar tadi. Masya Allah, luar biasa. Itu memang ijazah, dan juga sama ijazah itu seperti saya yang diberi ijazah oleh guru saya, insya Allah. Jadi ini pengumuman untuk bagi kegiatan korwil semuanya, jangan sampai mengadakan kegiatan untuk malam tahun baru kecuali dipusatkan seluruhnya Semalang Raya di alun-alun kota Batu, sehingga akan menjadi suasana ketaatan, suasana bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mari kita baca surah Al-Fatihah biniatis syifa untuk kesembuhan daripada saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, dan juga yang tidak bisa kami sebut satu persatu ala niyatikum, pun niat panjenengan mudah-mudahan seluruh saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah lekas memberi kesembuhan, Allah memberi sehat wal afiyah. Allahumma ya syafil amrad ishfi maradana maradal muslimin syifaan ajila al-waha al-ajal 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 syifaan la yuqadir saqaman wala alaman bibarakati sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim bisirri wa asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah. Yang kedua, biniyati liqadha'i hajatina wa hajatikum min hawajid dunya al-akhirah. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Mudah-mudahan apa menjadi keinginan kita, hajat kita semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya hajat daripada anak-anak kita, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi yang akan menghadapi UAS, ujian akhir semester, semuanya mudah-mudahan diberi kelulusan oleh Allah, mendapatkan nilai-nilai yang tertinggi, dijadikan oleh Allah mendapatkan ilmu yang manfaat, jadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Iftah alina wa ala awladina ya Allah, futuhal arifin, futuhal arifin, futuhal arifin. Wa yafaqina fid din wa yahdina wa iyyahum ila sawa'is sabil wa yu'allimuna ta'wil wa ja'al sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lana syekhana mursyidan wa dalil bi haqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama bisirri wa asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir untuk keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia, khususnya kedua orang tua kita. Mari kita kirim Fatihah. Pahalanya kita niatkan untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, yang masih hidup, mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat wal afiah. Kita semuanya bisa memuliakan kepada kedua orang tua kita, jadikan termasuk surga di hadapan kedua orang tua kita. Dan sekarang kita fatihai ketika kedua orang tua kita telah meninggal dunia. Mudah-mudahan malam ini juga kedua orang tua kita mendapatkan kegembiraan dari Allah, mendapatkan kesenangan dari Allah, mendapatkan keselamatan daripada siksa alam kuburnya dengan berkah kiriman doa dari majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kedua orang tua kita di alam kuburnya akan tersenyum melihat kita berkumpul berzikir dan bersolawat.
melihat kita semuanya berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini dijadikan oleh Allah minal barin, daripada orang-orang yang berbuat bakti kepada kedua orang tua kita, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Wahai walid, dan dahan kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia dan ahli kubur semuanya dijadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Wahai walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, an Allah taqashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah ajarakumullah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Qabul, qabul, insyaallah. Selamat.